बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी उस्ताद ज़मा यूट्यूब चैनल गोरे हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट नाजरीन निन पर लेक्चर के बामुंगा डिस्कशन को च द मेदी बीमारी चा की पैदाशी अशात द मेदी शिकायत पैदाशी आगे की कुम कुम टेस्टों कीगी अकुम आम टेस्टों दी च द मेदी मरीजान तकीगी च पते उलेगी च द दे सड़ीता द दे मरीजता द मेदी कुम बीमारी दा और सुमर दर्जा की दा नन द लेक्चर उन्वान दे द मेदे बीमारों की द टेस्टों कुम कुम टेस्टों दी और द आगे अहमियत थे नो संगे चमावे च नन जमुग द लेक्चर उन्वान दे द मेदी बीमारी के या द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वेस्टिगेशंस कुम कुम दी नो नाजरीन यो पिंजस्पक आम टेस्टों दी चकुम द मेदी बीमारी की या च द चाते द मेदी तकलीफ इन आगे तकीगी आगे की टूलना रुमने टेस्ट चकुम दे चे आगे त एच पायलोरी टेस्टिंग वाई और माखाल के चातम च द मेदी तकलीफ शवे दे आगे त लाजमन दा टेस्ट या डॉक्टर कड़ीवी या पखपल कड़ीवी या लेबॉरेटरी वाला कड़ीवी नंदन ममु गुरु चे एच पायलोरी टेस्टिंग संगी कीगी द देश किस्मुने दी और द देश अहमियत ते और द दी नमुक्ता सब मालूमात मिलावे देशी सेकंड चकुम टेस्ट ते आगे दे द खेटी अल्ट्रासाउंड या द टेलीविजनी मुआयनात या मन मुर्तखलक पख्तो की वाई नमुक बदा गुरु चे एब्डामिनल अल्ट्रासाउंड चे दे अहमियत ते और द दी नमुक्ता सब बीमारी मालूमे देशी ड्रेम टेस्ट चे दे आगा अपर जीआई एंडोस्कोपी दे या द कैमरे पर जरिए बांधे द खुराक नले और द मेदे और द वड़े कुल में मुआयना कवल सलोरम टेस्ट चे दे आगा कोलोनोस्कोपी दे चे दा पदे की दा घट कुल में मुआयनात कीगी और द बीमारी मालूमात कीगी ननुम मगूरु चे कोलोनोस्कोपी बांधे मुख्तसस मालूमात मिलावे देशी अब या ERCP चे आगे कसानो तकीगी दाम यो एंडोस्कोपी गुन टेस्ट दे चाचे द जिगर नले बंदशी हुई और आगता ज़ियड़े हुई नो रुमने बमुंगा वालू एच पायलोरी टेस्टिंग द एच पायलोरी छिदे दा दे बैक्टीरिया नोम दे यो जरासीम नोम दे चुकुम प मैदा की उसीगी दा शिन शिन छिदे दा एच पायलोरी डायग्राम तस्तखोले शिवे दे दी यो तरफ मान छिदे द दी खपीवी चागे तफलजल वाई और दे पजरिए बांधे दे मैदे यो इसे न बले सीता हरकत कई नो एच पायलोरी छिदे दा प माइक्रोस्कोप कारी दा डायरेक्ट नख कारी खुतास ता समझाओ कुल द पारा चितास पे पोश है दा डायग्राम दे और द पिक्चर के दा एच पायलोरी बैक्टीरिया खारा शिवी दी नो मुक्त संगे पता लगी देशी आया द चाप मैदा के एच पायलोरी शता और कना आया एच पायलोरी बैक्टीरिया मौजूदा तक मौजूदा न दा नो द दी द सिर्फ दी चागा इनडायरेक्ट मुक्त सबूत राकई इनडायरेक्ट मुक्त खई च द दी की द एच पायलोरी जरासीम के देशी वसदा सी दी चागा मुक्त डायरेक्ट खई चना आदि के एच पायलोरी एंटीजन मौजूद दे अबिया द दी इनडायरेक्ट खोलो के च दे के मुक्तल उखई च आया द एच पायलोरी इम्कान शते नो आगे के च दी सदा सी दी चागा मुक्त कंफर्म कई च दे के एच पायलोरी शता और सदा से टेस्ट ने दी चागा मुक्त न कंफर्म कई च दे के एच पायलोरी शता यो टेस्ट पमीने कीगी आम कीगी अगर द ब्लड टेस्ट थे स्ट्रिप टेस्ट थे द टूल ज्यादा टेस्ट कीगी क्योंकि दा लगरजान उमदे और हर जे हर लिबाटे क्यों कीगी नो पदी वमुगा डिस्कशन को द दिस अहमियत थे और द दिस दासंगी कीगी दासे पमीने की बल टेस्ट कीगी चाहे द एच पायलोरी इलाजा टेस्ट हुई पदी वमुगा गुरु च दी संगे मुक्त पता लगी च दी के एच पायलोरी शता नशता और द दिस अहमियत थे ब्या यो बल टेस्ट थे यूरिया ब्लड टेस्ट थे च पसा बांधे कीगी च मुगा सा वालू बे सा च उबासू आगा चुकुम हवा मुगा वासली आगा लिफाफा के जमकू ब्या पागे की टेस्ट कीगी ब्या यो बल टेस्ट थे च एच पायलोरी स्टूल एंटीजन तो वे यानी पटकम चाजो के द एच पायलोरी टेस्ट कवल और दिन पस च दे एंडोस्कोपी च एंडोस्कोपी मुंगो को कैमरा मुंग मैदा के वाचो और ब्या दागेना मुगा वखवा पीस बायप्सी वाखलू आगे मुगा टेस्ट को डायरेक्ट च मुक्तखी चीज पायलोरी शताओ कना नो आगे के दा एंडोस्कोपी च दा डायरेक्ट होलो वाला टेस्ट थे खुदा इन्वेजो टेस्ट यानी दी के मुगा एंडोस्कोप पखलदन नको द एच पायलोरी स्टूल एंटीजन च दे या यूरिया ब्लड टेस्ट च दे दा मुक्ता इनडायरेक्ट कंफर्म नतीजा खींच आया दे सड़ी के दे मरीज के एच पायलोरी शताओ कना और दा नॉन इन्वेजो दी जका यो च दे प सा बांधी कीगी और बल चे दिया पर डकम त्याजो बांधी कीगी देवीने चकुम टेस्ट ते ब्लड टेस्ट स्ट्रिप बांधी या पहलाजा बांधी चे कीगी दा अगर चे मुक्ता अंदाजा कुलिशी रख कुलिशी चे दे के पायलोरी ददी मरीज के केदीशी खो यकीनी खबर न दा चे पता लगी चे दे के पायलोरी लाजिमी मौजूदा दा
اوس راځي دا د اچ پایلوري سټریپ ټیسټ دی عموما چاته چې کړي وي نو لیبارټري والا دا ټیسټ هم ورکي او په دې کې دوه نښې هم راغلي وي نو دا سټریپ ټیسټ چې دی دا موږ ته لږ اندازه کولی شي چې د سړي کې د مریض کې اچ پایلوري شته په دې معده کې خدا لازمي نه وي چې د کې لازمن اچ پایلوري شته دا ضروري ده چې د اچ پایلوري موجوده وي کدا پازیټیو راغی نو دا یقیني ده چې اوس په دې کې اچ پایلوري شته او کله نه کله دا نیگیټیو راشي خو اچ پایلوري موجوده پکې وي څنګه چې یو ځل اچ پایلوري راشي بیا کدا جراثیم مړم شي دا ټیسټ همیشه پازیټیو راځي نو د دې دومره زیات اهمیت نشته دی موږ ډاکټران د زیات سیریس توجه نه ورکو دا چې کوم دی چې کوم علاج باندې ټیسټ کیږي د اچ پایلوري دیوم دا سه حل دی چې لومړنی ځل باندې چې کله اچ پایلوري شي او دا ټیسټ چا کړی نو الته خود د اهمیت شته او دینه پس کله کس میدینه د اچ پایلوري ختم هم شي بیا هم دا ټیسټ همیشه وران راځي نو دې ته موږ زیات توجه نه ورکو چې کوم ټیسټ موږ ته یقیني تور باندې ښیي چې د کس کې اچ پایلوري موجوده ده هغه د یوریا برث ټیسټ یعنی برث وای ساس ساته نو چې سا چې کوم سړی هوا راوباسي هغه کې د یوریا مقدار معلومول دا پلاستیک تیلې وی شاپ پر وین د دې خل بندې نو کله چې اونو لمږه جوس ورکو هغه نه پس چې دی هغه چې کله هغه مریض سا والی او به وګد ساره وباسي نو چې څومره ساره وباسي په دې تیلې کې بند کی او بیا دا تیلې چې دی لیبارټري تلاړ شي په دې ماشين په ذریعه ګوري چې دی کا یوریا شته او کنه کله یوریا برث ټیسټ پازیټیو راغی مطلب دا دی چې د سړي په معده کې لازمی تور باندې اچ پایلوري موجوده ده او کدا نیگیټیو راغی نو بیا مطلب دا دی چې اچ پایلوري پکې نشته ده دا دغه سګي ګوري چې دی اوس مریض ته موږ ټیسټ کوو دا څو ور چې ساو باسي دا په سبب د تیلې کې جمع کوي دا د تیلې د دې کې دا جمع کوي چې کله دا جمع کوي د سر په بن کی دا سر په بن کی او بیا ودا لیبارټري ته ورکی او لیبارټري بده کې وګوري شاید کې یوریا شته او کنه او د یوریا برث ټیسټ پازیټیو راغی مطلب دا دی چې اچ پایلوري پکې لازمي موجوده ده او کدا نیگیټیو راغی نو مطلب دا دی چې اچ پایلوري په دې معده کې نشته بل چې کوم ټیسټ دی هغه سټول انټیجن دی نو هغه هم چې د ټکم تیازو کې کیږي او دا موږ ته لازمي خي د یوریا برث ټیسټ غوډه چې آیا د مریض کې اچ پایلوري شته او کنه بل چې کوم کنفرم کولو والدي چې ډایرکټ موږ بکټیریا ګورو هغه انډوسکوپي په ذریعہ باندې کیږي چې لږ دې زنه پیس واخلو او بیا پیس موږ سولوشن کې واچو هغه ته کلو ټیسټ وای کدي رنگ سور شي خو دې کې مطلب دا دی چې پایلوري شته او کسور نه نو به مطلب دا دی چې دا نیگیټیو دی دا سي په مایکروسکوپ چې موږ وګورو دا ډایرکټ موږ ته خي چې دې کې پایلوري شته او کنه او دا ټول 100% کنفرم ټیسټ نو چې څومره ټیسټ نه دي هغه انډایرکټ موږ ته ثبوت راکړي نو دا خو شو د اچ پایلوري خو یو خبره یاد لرئ چې اچ پایلوري مطلب دا نه کله چا مریض اچ پایلوري پازیټیو راشي د دې بالکل دا مطلب نه دی چې د مریض ته لازمی د معدې زخم شته دا نه دی اچ پایلوري مختلف بیماریاں کوي د کې یو ټول عام بیماری چې کومه دا هغه معده چې دا اچ پایلوري سره کی چې هغه ته ګیسټرایټس وایي هغه کې معده سوځي هو اچ پایلوري زخم هم کولی شي معده کې هم زخم کولی شي او د وړکل مکم زخم کولی شي او هغه ته پایلوریک السر وایي اچ پایلوري د معدې کینسر هم کولی شي اچ پایلوري چې چا پازیټیو وي نو هغه کې د معدې کینسر هم جوړې دي شي خو دا نه چې چاته اچ پایلوري پازیټیو راغلا نو لازمن د ته السر دی یا لازمن د ته کینسر دی یا لازمن د ته ګیسټرایټس دی دا سه هم شته چې اچ پایلوري پازیټیو راغلی خو هغه مریض معده بالکل ټیک ټاکي مریض معده کې بیخي بیماری نه پیدا شویلا نو اچ پایلوري چې دی موجودګي لازمي نه ده چې دا د معدې مسله جوړ کړي او دام لازمي نه ده چې د لازمن کینسر جوړ کړي وي یا لازمن د السر جوړ کړي وي نو عموما موږ ته مریضان راشي اچ پایلوري ټیسټ کړي وي او لیبارټري والا یا چا نه چې کم لیول ډاکټر یا کویکس یا هغه ورته ویلي چې تاسو معده کې خو زخم دی او بیا هغه پریشان وي او ډیپریشن کې وي او انزایټي وي چې موږ معده کې خو زخم دی او زخم نه ټیکيږي نو زخم پته الته لګي چې کله انډوسکوپ په ذریعہ باندې معده تلاړ شي او معده کې وګوري چې زخم شته او کنه اوس راشه الټراساوند باندې د ټلویزیونی د معاینات دي ته وایي پښتو کې پرو په ذریعہ د خېټه مختلف اعضاء چې دي هغه معاینات کیږي چې هغه کې جگر دی هغه کې معده دا ګردی دي نور رګونه دي نور دغه ګلټې دي نو دین هم عموما مونږ کتلی چې الټراساوند مونږ تراوړي چې مونږ ته لیکلي دي چې تاسو معده کې زخم دی الټراساوند باندې چرته هم د زخم معلومات نشي کېدای
زخم معلومات صرف او صرف یو ټیسټ باندې کیږي چې انډوسکوپي وکړي. الټراساوند باندې اچ پایلوري باندې زخم معلومات نه کیږي. اچ پایلوري پازیټیو راشي وران راشي نو شک راتلی شي چې کې دي شي زخم وي هغه د پربته پندوسکوپ کنفرم کې شاید زخم جوړ کړي دی او کنه. خو په الټراساوند خو بیخي پته نه لګي چې دې سړي ته د معدې السر شته او کنه. د دې څه معلومات کیږي؟ آیا د مریض په تریخي کې کاڼي خو نشته چې هغې له وجې نه دته د معدې تکلیف دی؟ آیا معدې کې خو چېرته غوټه موټه نشته؟ آیا معده خو چېرته پړسېدلې نه ده؟ آیا لاندې لبه خو پړسېدلې نه ده؟ آیا ګردو کې خو څه مسله نشته؟ آیا سرګونه خو پړسېدلې نه دي؟ خدای مکه د دې سړي ته د خېټه کې د اوبو څه مسله خو نشته؟ د دې معلومات په الټراساوند نه کیږي او دې لپاره موږ الټراساوند کوو. خو السر لپاره الټراساوند نه کیږي. السر معلومولو لپاره انډوسکوپي کیږي. انډوسکوپ دا یو اکوپمنٹ دی. انډوسکوپ ته د باندې ته کیمرې لګېدلې او موږ د خولې په ذریعہ باندې دا ځای نشکو مریض ته فل نشانه ورکو مریض مړې کې نشو کو او بیا موږ د انډوسکوپ مریض پروتي موږ پاس کوو. ندی کې موږ دا خوراک نلیم ګورو میدوم ګورو کولموم ګورو وګورو چې آیا د دې معدې سره شوی نه ده د دې معده کې خو چېرته السر زخم نشته یا خدای مکه د دې معدې کې خو چېرته کینسر نشته. نو د معدې السر معلومېدل یا معدې کینسر د پاره د معدې سوروالي د پاره انډوسکوپي لازمي دی او په انډوسکوپي پته لګي. دا په الټراساوند پته نه لګي دا په اچ پایلوري پته نه لګي. نو کې چا کې چې موږ شک وي چې د کې السر کې دي شي یا د کې خدای مکه دا معدې کینسر کې دي شي یا د خوراک نلې کینسر کې دي شي یا د کولمې السر کې دي شي نو بیا موږ لینډوسکوپي کوو او کنفرم کوو او کچرته موږ ته شک راشي چې دا ګلټه دا د السر دی بیا غنه ټیشو واخلو بایاپسي واخلو او کنفرم کو چې خدای مکه دا کینسر خو نه دی. دا سه بل دا تصورونه دي چې په دې ذریعہ باندې موږ د معدې مختلف پارټس موږ تخکاری موږ ته پته ولګي آیا دې کې خصوص زخم وغیرہ داسې حساب نشته دی. دا سه کولونوسکوپي دی. کولون چې دی غټه کولمې ته وایي سکوپي وایي قتل دا هم د انډوسکوپ دی انډوسکوپ ته ته کولونوسکوپ وایي او دې په ذریعہ باندې موږ د ډکه کولمې معاینات کوو. دا چې دې ډکه تاسو په ځای باندې موږ د نکو او بیا دې کې د ټول د ډکه کولمې موږ معلومات کوو موږ دا ګورو آیا دې کې خو چېرته السر نشته دې کې خو چېرته ګلټه نشته دې کې خدای مکه چېرته کینسر نشته بواسیر نشته دې کوم چې دې موږ مریض ته س لوکل نشور کړی او څه تکلیف دی کې ناراضي مریض خوږي یا نور څه کیږي نه دا په موږ مریض په وخت باندې موږ کوو. نو کولونوسکوپي په ذریعہ موږ ته پته لګي چې د غټه کولمې کې څه مسله خو نشته آیا دې کې السر لکه څنګه ګور دی کې دا کینسر دی دې کې دا زخم دی دا مسلې خو پکې نشته کدا مسلې وي پکې نو بیا پکې موږ ورته علاج کوو. تاسو بل ټیسټ چې ای آر سی پی ورته وي دا موږ هغه کې کوو چې کله موږ ته شک وي چې آیا د سړي دا جګر دی دا د درګونه دی دا خو بند نه دی دا ای آر سی پی ماشين دی. نو دې کوم چې دی موږ د خوراک په نلې باندې مریض دی کې موږ نشور کوو هغه چې دی پروتي موږ مېدی ته لاړ شو وړي کولمې ته راشو ډیوډینم چورته وي بیا دلته نه موږ سټیپ پاس کوو د دې دا د جګر دی دا د جګر نلې دی ما تاسو ته په لومړنۍ ویډیو کې خولو د جګر جوړښت او جګر څنګه جوړیږي د څه پارټس دی هغه کې موږ دا ډسکشن کړو تاسو غواړئ نو هغه ویډیو تلار شي هغه تاسو وګورئ. نو دې کې موږ د دې نلې ټول ګورو چې آیا د نلې چې بند ده دا خدای مکه چې کینسر نه بند ده چې کانو نه بند ده اسه بند شوی دا کدا به چې کانی وي به موږ په دې ای آر سی پی په ذریعہ باندې د دینه کاڼي موږ وباسو کدی کې چې کینسر وي بنشي وي موږ کې سټنټ واچو او دا کلا وکړو او بیا موږ داس مختلف تصویرونه راځي دا ای آر سی پی تصویر دی او دا ایکس ری په هغه متپته ولګي. نو ناظرین موږ په دې نن لیکچر کې دا وې چې د مېدی کوم ټیسټونه دي چې هغه کې اچ پایلوري ټیسټ ټول عام ټیسټ دی او دا ما تاسو ته وې چې په دې باندې د معدې السر پته نه لګي معدې کینسر پته نه لګي او دې کې چې کوم ټیسټ پکار دی چې پته ولګي چې اچ پایلوري شتا کنه یا خو یوریا بلډ ټیسټ پکار دی یا سټول انټیجن ټیسټ پکار دی یا انډوسکوپي په ذریعہ باندې اچ پایلوري چیکینګ پکار دی. بیا دویم چې کوم ټیسټ دی هغه الټراساوند دی. الټراساوند ما تاسو ته وایي چې د باندې د معدې السر پته بالکل نه لګي او نورې بیمارو پته پدې لګي. د السر د پاره د معدې کینسر د پاره د معدې سوزش د پاره تیزابیت د پاره چې کوم ټیسټ کیږي هغه انډوسکوپي دا چې د
خوراک نلې په ذریعه باندې موږ اندوسکوپ دننه کوو ټول معده ګورو کولمه ګورو او کولونوسکوپي دا چې که چاته بواسیر شک راځي چاته د کولمې کینسر شک راځي چاته د السر شک راځي د غټه کولمې نو موږ دا لاندې نه د کولونوسکوپ پاس کوو وی آر سی پی هغه ټیسټ دی چې کوم ټیسټ باندې چې د جګر نلې بند شوي هغه موږ ګورو چې ولې بند دي او که کاڼي پکې هغه لرې کوو او که ضرورت واړي نو ټیوب پکې اچو. ناظرین په دې باندې زه د نن لیکچر اختتام کوم. ان شاء الله پر راتلونکي لیکچر کې بیا موږ ډسکشن کوو چې دا اپر جی انډوسکوپي چې دا نو دا څنګه کیږي د دې څه لوازمات دي او د دې لپاره مریض څه تیاری پکار ده. هغه وخت پورې تاسو اجازه غواړم خپل ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.